پہلی جنگ عظیم کے بعد خاموشی میں دنیا کا خیال تھا کہ ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا ہے، لیکن امن کی رات کے نیچے ایک بڑا طوفان پہلے ہی جنم لے چکا تھا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کی کہانی ہے، وہ جنگ جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی ایک عظیم جنگ کے آغاز اور اختتام کے بارے میں جانیں گے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں انسانیت کا خیال تھا کہ اس نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ناقابل تصور خون ریزی میں ختم ہوئی تھی، 16 ملین سے زیادہ ہلاک ہوئے، سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی اور دنیا نے خود سے وعدہ کیا پھر کبھی نہیں۔ لیکن تاریخ سیدھی لکیروں میں نہیں چلتی، امن سطح کے نیچے غصہ بڑھ رہا تھا، قومیں زخمی ہوئی، لوگ بے چین تھے، نظریات تشکیل دیے جا رہے تھے، خطرناک، طاقتور اور ناقابل معافی۔ وہ یہ کہ 20 سالوں میں دنیا پھر سے جل جائے گی، اور اس بار جنگ صرف خندقوں اور سپاہیوں تک محدود نہیں رہے گی، یہ گھروں، کارخانوں، شہروں اور آسمانوں تک پہنچ جائے گی۔ اس میں پوری آبادی شامل ہوگی اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہلک تنازع بن جائے گی۔ یہ اس کی کہانی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی۔ 1916 میں جب بندوقیں خاموش ہوئی تو یورپ بکھر گیا۔ 4 عظیم سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی: دا جرمن امپائر، دا امپائر آف ایسٹرو-ہنگرین، دا اوٹومن امپائر اینڈ دا لاسٹ دا رشین امپائر۔ لاکھوں فوجی زخمی، صدمے سے دوچار اور بے روزگار ہو کر گھر لوٹے، لیکن سب سے بڑا بوجھ جرمنی پر پڑا۔ 1919 میں جرمنی کو ورسائی کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کی شرائط بہت سخت تھی۔ جرمنی نے جنگ کا مکمل الزام قبول کیا، اہم علاقے سے محروم ہو گیا، فوج کو ایک حصہ تک کم کر دیا گیا اور جرمنی بھاری معاوضہ ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بہت سے جرمنوں کے لیے یہ امن نہیں بلکہ ذلت تھی۔ جرمن معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی اتنی شدید ہو گئی کہ پیسے کی قدر دنوں رات ختم ہو گئی۔ اہل خانہ نے صرف گرم رہنے کے لیے نوٹ جلائے، اس مسائل میں انتہا پسندی کے بیج بوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز کو مستقبل کی جنگوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ کمزور تھی، اس کی کوئی فوج نہیں تھی۔ بڑی طاقتوں نے اسے نظر انداز کیا، امریکہ کبھی شامل نہیں ہوا۔ جیسے ہی 1929 میں گریٹ ڈپریشن آیا، عالمی معیشت تباہ ہو گئی، کارخانے بند، بینک ناکام ہو گئے، لاکھوں لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مایوس لوگ مضبوط لیڈروں کی تلاش میں تھے، جنہوں نے حل نکالنے کا وعدہ کیا تھا، چاہے ان حلوں کے تشدد کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑے۔ اس ماحول نے امریت کو جنم دیا۔ ایڈولف ہٹلر ایک ناکام فنکار اور پہلی جنگ عظیم کا تجربہ کار تھا۔ اس نے یقین کیا کہ جرمن ایک اعلیٰ نسل تھے، اس کے مسائل کے ذمہ دار یہودی تھے، جمہوریت کمزور تھی، توسیع کے لیے جنگ ضروری تھی۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ مہینوں کے اندر سیاسی مخالفین کو ختم کر دیا گیا، اظہار رائے کی آزادی ختم ہو گئی، جرمنی ایک مطلق العنان ریاست بن گیا۔ نازی پارٹی کے کنٹرول میں میڈیا، تعلیم، جوانی اور فوجی پروپیگنڈے نے قوم کو سیلاب میں ڈال دیا۔ ہٹلر نے وعدہ کیا، ایک لوگ، ایک سلطنت اور ایک لیڈر۔ اٹلی میں بینیٹو مسولینی نے 1922 میں اقتدار سنبھالا۔ اس نے یقین کیا کہ جمہوریت کمزور تھی، تشدد ضروری تھا، اٹلی ایک نئی سلطنت کا مستحق تھا۔ اٹلی نے 1935 میں ایتھوپیا پر حملہ کیا، لیگ آف نیشنز نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے عاملوں کو دکھایا کہ جارحیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ محدود قدرتی وسائل، آبادی میں تیزی سے اضافہ، فوجی رہنماؤں کا خیال تھا کہ توسیع ہی واحد حل ہے۔ جاپان نے 1931 میں منچوریا پر حملہ کیا، پھر چین نے 1937 میں حملہ کیا، لاکھوں شہری مارے گئے۔ ایک بار پھر دنیا نے دیکھا لیکن عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے ورسائی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ اس نے جرمن فوج کو دوبارہ بنایا، بھرتی کا تعارف کرایا، رائن لینڈ کو دوبارہ فوجی بنایا۔ فرانس اور برطانیہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ انہیں ایک اور جنگ کا خوف تھا۔ ہٹلر نے ان کی خاموشی کو کمزوری سے تعبیر کیا۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک جرمنی پوری طرح سے مسلح تھا۔ نازی نظریہ بے شبہ تھا، یورپ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، جنگ کا راستہ اب ناگزیر تھا۔ دنیا کو تاریخ نے خبردار کیا تھا، لیکن جنگ کے خوف نے لیڈروں کو سچ سے اندھا کر دیا۔ امر مضبوط ہونے لگے، نفرت پالیسی بن گئی اور جھوٹی تسلی کے لیے امن کی قربانی دی گئی۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک یورپ میں امن ایک فریب تھا، معاہدے ٹوٹ گئے، فوجیں متحرک ہو گئی، عاملوں نے دنیا کی خاموشی کا تجربہ کیا اور انہیں روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں پایا۔ ستمبر 1939 کو جرمن فوج نے پولینڈ کی سرحد عبور کی۔ حملہ اچانک اور تباہ کن تھا۔ جرمنی نے ایک نئی حکمت عملی کا استعمال کیا، جسے بجلی کی جنگ کہا گیا۔ پولینڈ کے دفاعی نظام ہفتوں کے اندر منہوم ہو گئے۔ 3 دسمبر 1939 کو برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ پردے کے پیچھے جرمنی نے سوویت یونین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جو پولینڈ کو تسلیم کرنے پر راضی ہے۔ پولینڈ کو دونوں طرف سے کچل دیا گیا۔
पोलैंड की शिकस्त के कई महीनों तक मगरबी यूरोप में बहुत कम लड़ाई हुई। ये दौर फोनी वॉर के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन 1940 में जर्मनी ने फिर हमला किया जो कि डेनमार्क और नॉर्वे पर था। दोनों ममालिक तेजी से गिर गए। यूरोप ने महसूस किया कि जंग बहुत हकीकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। मई 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर जबरदस्त हमले किए। फ्रांसीसी दिफा बशमूल मैग्नेट लाइन को नजरअंदाज किया गया। जर्मन टैंक पेरिस की तरफ दौड़ पड़े। बरतानवी और फ्रांसीसी फौजें डनक्रिक में फंस गई। 26 मई और 4 जून 1940 के दरमियान 330,000 इत्तेहादी फौजियों को निकाला गया। शहरी कश्तियों ने इंग्लिश चैनल को अबूर किया, अगरचे उसके फौरन बाद फ्रांस गिर गया। डनक्रिक ने बरतानिया की फौज को बचाया। पेरिस पर कब्जा कर लिया गया। फ्रांस ने हथियार डाल दिए और यूरोप दंग रह गया। 1940 के दरमियान नाजी जर्मनी ने यूरोप के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब सिर्फ बरतानिया रह गया था। बरतानिया के नए वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसने ऐलान किया, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। जर्मन लुफ्टवेफ ने बड़े पैमाने पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। एयरफील्ड्स, कारखाने, शहर और लंदन बुलेट्स के दौरान जल गया। शहरियों ने जेर जमीन पनाह ली। तमाम मुश्किलात के खिलाफ रॉयल एयर फोर्स ने मुजाहिमत की। रिडार टेक्नोलॉजी और बहादुर पायलटों ने जंग का रुख मोड़ दिया। हिटलर ने हमला गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। जर्मनी को अपनी पहली बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बिजली की जंग ने यूरोप को फतह कर लिया था, लेकिन ये बरतानिया को तोड़ने में नाकाम रहा। तनाज़ा अब इलाकाई नहीं रहा, ये आलमी बन रहा था और मोहलक तरीन बाप अभी बाकी थे। 1942 तक दुनिया जंग की लपेट में थी। यूरोप जल गया, आसिया चीख उठी, समंदर कब्रिस्तान बन गया। तारीख में पहली बार जंग हकीकी मानों में आलमी जंग थी। फैक्ट्रियों ने खेतों की जगह ले ली। शहरी निशाना बन चुके थे। जून 1941 में एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबारूसा शुरू किया। सोवियत यूनियन ने हमले किए जो अब तक के सबसे बड़े फौजी हमले थे। जर्मन अफवाज तेजी से आगे बढ़ रही थी। लाखों सोवियत फौजी पकड़े गए। पूरे शहर को घेरे में ले लिया गया। हिटलर का ख्याल था कि फतह सिर्फ महीनों में आएगी, लेकिन वो गलत था। रूसी मौसम सरमा। जैसे ही मौसम सरमा आया, दर्जा हरारत -30 डिग्री तक से भी नीचे गिर गया। सप्लाई लाइनें गिर गई। जर्मन फौजी जम गए। सोवियत यूनियन ने अपनी पूरी आबादी को मुतहर्रिक किया। मर्दों, औरतों और यहाँ तक के बच्चों को भी फैक्ट्रियों और फ्रंट लाइनों में भेज दिया गया। जंग वहशियाना हो गई। स्टालिनग्रेड की जंग तारीख की सबसे खूनरेज जंग बन गई। 1943 के अवाइल तक 2 मिलियन से ज्यादा हलाकतें हुई। पूरी जर्मन फौज तबाह हो चुकी थी। नाज़ियों की नाकाबिल तस्खीरियत का अफसाना बिखर गया। उस लम्हे से आगे जर्मनी पीछे हटने लगा। तेल और तिजारती रास्तों का कंट्रोल अहम था। जर्मन जनरल एरवन रोमेल ने शुमाली अफ्रीका में महवरी अफवाज की क़यादत की। बरसों तक सहरा बार बार हाथ बदलता रहा। 1942 में बरतानवी अफवाज ने अल आलमीन में महवर को रोक दिया। चर्चिल ने ऐलान किया, ये अख्ताम नहीं है, ये तो इब्तिदा भी नहीं है, लेकिन ये आगाज का अख्ताम है। इससे इत्तेहादियों ने जोर पकड़ लिया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। बहरुल काहिल एक सफाकाना मैदान जंग बन गया। 1942 में मिड नॉर्वे की जंग ने जापान की बहरी ताकत को तबाह कर दिया। नाज़ी दौर हुकूमत में नस्ल कशी रियासत की पॉलिसी बन गई। 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, जबकि दूसरों को निशाना बनाया गया। मौत के कैंप फैक्ट्रियों की तरह चल रहे थे। दुनिया बाद में इस होलनाकी को होलोकॉस्ट कहेगी। ये तारीख के सबसे बड़े जराइम में से एक है। 6 जून 1944 डी डे, अब तक का सबसे बड़ा MBBS हमला। इत्तेहादी अफवाज नॉर्मंडी में उतरी। बड़े नुकसानात के बावजूद वो टूट गई। फ्रांस आज़ाद हुआ। जर्मनी पर हमला किया गया था। बर्लिन को घेर लिया गया। 1945 में हिटलर ने खुदकुशी की और जर्मनी ने हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने खौफनाक फैसला किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम से हमला किया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी एटम बम से हमला किया, जिसके बदले में दोनों शहर तबाह हो गए। सैकड़ों हजारों मर गए। उसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अजीम भी खत्म हो चुकी थी। 70 मिलियन से ज्यादा हलाकतें हुई। यूरोप ने खंडरात की शक्ल अख्तियार कर ली। दुनिया 2 सुपर पावर्स में बट गई। रियासत-ए मुत्तहिदा, सोवियत यूनियन। ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल चुका था। दूसरी जंग अजीम सिर्फ कौमों की जंग नहीं थी, ये इंसानियत की जंग थी। इसने दिखाया कि खौफ नफरत में कैसे बदल सकता है और खामोशी किस तरह से ताकत बन सकती है। इस जंग के असबाक खून में लिखे गए और उन्हें याद रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।